नमस्कार आज खास विश्लेषण को स्वागत। आमे समस्ते प्रायतः दिन को 10 रु 12 घंटा खटुछे, सबुबेले किछि ना किछि कामरे व्यस्त रहुछे, ठीक कि नुहे? किंतु दिन शेष को केमिति लागे जेमिति किछि खास बा बड़ काम पूरा हेलानी। आमको लागे जे व्यस्त रहिबा माने बोधवे प्रोडक्टिव रहिबा, किंतु प्रकृतरे सेमति नुहे। केवल घंटा घंटा धरी मेहनत कले जे बड़ सफलता मिलिबा तार कोनोसी ग्यारंटी नहीं। आज आमे एही आलोचना रे देखिबा जे आमर एही छिन्न भिन्न प्रयास को केमिति गोटिए निर्दिष्ट दिगरे लगाई प्रकृतरे एक असाधारण सफलता हासिल करिहेबो। अच्छा टिके भाबंतु तो आमर एते कठिन परिश्रम अनेक समय काहींकी विफल हुए। कारणटा बहुत सिंपल। मनीष मस्तिष्क एका सांगरे 10टा जगार ध्यान दवा पाई तैयारी ही होई नाही। जेतेबेले आमे कोनोसी सठिक लक्ष्य बिना खाली जांत्रिक भावरे परिश्रम करि चालू, ताहा आमको सफलता नुहे बरम केवल शारीरिक आ मानसिक थकापण देइथाए। उदाहरण स्वरूप एका सांगरे 10टी अलगा अलगा दिगरे दौड़िबाकू चेष्टा कले आमे केउठी भी पहुंची पारिबा नाही। तेणु केवल परिश्रम नुहे बरं सठिक जिनिस उपरे फोकस करिबाटा निहाती जरूरी। ओके, आसंतु एहा भितरकू जिबा एवं आजिरो एजेंडा उपरे टिके नजर पकाइबा। आमे मुख्यतः 6टी पदक्षेप देई गति करिबा। प्रथमे मल्टीटास्किंग जाल, तापरे फोकस करिवार प्रश्न, तृतीयरे डोमिनो इफेक्ट, चतुर्थरे प्रोडक्टिविटी बा उत्पादनशीलतार 6टी मिछ, पंचमरे वर्तमान पाई लक्ष्य निर्धारण एवं शेषरे निजर गोटिए कामकू केमिति सुरक्षित रखिबा से विषय जानिबा। एही यात्रा आमको एक स्पष्ट मार्गदर्शन देबो। तबे आमर प्रथम विभाग हेउछि मल्टीटास्किंग जाल एवं एहार क्षतिकारक प्रभाव। सकाळू आखि खोलिबा मात्र ही आम दिनर विशृंखला आरंभ हो जाए, हाँ कि नहीं? आमे एका सांगरे मोबाइल देखू, ईमेल चेक करू, खबर कागज पढ़ू एवं दिनर प्लानिंग मध्य करू। एथिरे आम मस्तिष्क उपरे भयंकर चाप पड़े आ आमे निज अजाणतरे मल्टीटास्किंग एक भयंकर जालरे फसी जाऊ। वर्तमान में एई दुईटी शैली को तुलना करिबा। सत कहबाकू गले मल्टीटास्किंग गोटे संपूर्ण मिछ कथा। आम ब्रेन एका संगरे दुईटी काम करि पारे नाही, बरं एहा गोटिए कामरू अन्य कामकू बहुत स्पीड रे देई थाए। भाबंतु गोटे एक्सेल सीट रु ध्यान हटाई एक व्हाट्सएप मेसेज पढ़िबा आ पुणी एक्सेल को फेरिबा। एही समय मस्तिष्क को नुआ तथ्य लोड करिबाकू पड़े। एहाको आमे स्विचिंग कॉस्ट बा परिवर्तनर मूल्य कहि थाउ। एहा आम मस्तिष्कर बैटरी को बहुत शीघ्र खर्च करि दिए। किंतु सिंगल टास्किंग बा गोटिए समय गोटिए काम कले आम एनर्जी बजाय रहे एवं आमे प्रकृति रे गभीर चिंता करी दमदार फलाफल पाइपारो। आउ एही कथाटीकू एक चमत्कार उदाहरण माध्यमरे आहुरी भल भावे बुझीहेब। एक विशाल जंगल कथा टिके कल्पना करंतु। जदि जणे व्यक्ति कुराड़ी धरी 100टी अलगा अलगा गछकू थरे थरे हाणे, तेबे कौन हब? दिन शेष सुधा गोटिए भी गछ तले पड़िबा नाही। खाली कुराड़ीर धार कमिजिबो आउ से पूरा क्लांत होइजिबो। किंतु जदि सेही सबु शक्ति गोटिए मात्र गछ उपरे लगाई ताकू बारंबार हाणिबो, तेबे गछटी श्योर पड़िबो। ठीक सेमती आम लक्ष्य हासिल करिबा क्षेत्र रे मध्य संपूर्ण ध्यान गोटिए जगारे रखिबाकू पड़िबो, तेबे जाई प्रकृत परिवर्तन आसिबो। एबे आसिबा द्वितीय विभागकू, फोकस करिबार प्रश्न एवं सठिक दिग बाछिबा। आमे समस्याटा कौन ताहा जानिगले, किंतु एबे प्रश्न उठुछि एते सबु हटगोल भितरु आम पाई सबुठु सठिक कामटी केमिति बाछिबा। सेथिपाई गोटे जबरदस्त फिल्टर अछि। तेणु एठारे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण पॉइंट होउछि एही गोटिए प्रश्न, एमिति केउ गोटिए काम अछि जाहाकू मु जदि एबे करे तेबे बाकी सबु किछि सहज होइजिबो किंबा सेगुड़िकर आवश्यकता ही रहिबो नाही। शुणिबाकू बहुत साधारण लागुथिबो, किंतु एहा केवल एक वाक्य नहे, एहा एक पावरफुल कंपास बा दिगबारिणी जंत्र भली काम करे। दैनंदिन जीवनर हजार हजार ऑप्शन भितर प्रकृत रास्ता खोजी बाहर करिबा पई एहा एक चूड़ांत फिल्टर। आसंतु एई प्रश्न को टिके खोलिके देखिबा। एठारे गोटिए काम माने होउछि आमर एकमात्र सर्वोच्च प्राथमिकता। एहाकू गोटे उदाहरण देई बुझिबा। धरंतु आपणक व्यवसाय रे जने दक्ष असिस्टेंट नियुक्ति करिबा हेउछि सही गोटिए काम।
ଥରେ ସେହି କାମଟି ସରିଗଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଇମେଲ୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ଆପଣା ଚାହେଁ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତା ସହ ବହୁତ ଛୋଟମୋଟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଜେ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ତ, ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ କେମିତି ଅନ୍ୟ ବେକାର କାମଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଲିଷ୍ଟରୁ ହଟାଇ ଦିଏ। ଏହା ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଏବେ ଆସିବା ତୃତୀୟ ବିଭାଗକୁ, ଡୋମିନୋ ଇଫେକ୍ଟ ବା ଏକ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହାର ପଛରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାନଟା ଖୁବ୍ ମଜେଦାର। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ 2 ଇଞ୍ଚର ଡୋମିନୋ ତାର ନିଜଠାରୁ 50% ବଡ଼ ଥିବା ଆଉ ଏକ ଡୋମିନୋକୁ ଠେଲି ପକାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏହି ଜ୍ୟାମିତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡୋମିନୋରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଚେନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆଗକୁ ଯାଇ ଏକ ବିରାଟକାୟ ଆକାଶଚୁମ୍ବୀ କୋଠା ସମାନ ଡୋମିନୋକୁ ମଧ୍ୟ ଧରାହାଇ କରିପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାସ୍ତବରେ କେମିତି କାମ କରେ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଷ୍ଟେପ୍ 1, କେବଳ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାର ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ କଲେ ତାହା ଆମକୁ ସକାଳର ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିଦିଏ। ବ୍ୟାୟାମ ସରିଲା ପରେ ଶରୀର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବା ହେଲ୍ଦି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଖୋଜେ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଦିନସାରା ସକ୍ରିୟ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ରାତିରେ ସହଜରେ ବଢ଼ିଆ ନିଦ ହୁଏ। ଦେଖିଲେ କିପରି ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ଅଭ୍ୟାସ ରୂପକ ଡୋମିନୋ ପଡ଼ିବା କ୍ଷଣି ବାକି ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣାଚାହିଁ ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗ, ଉତ୍ପାଦନଶୀଳତାର ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ପୁରୁଣା ମିଥ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ। ପିଲାଦିନରୁ ସମାଜ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟିକୁ ନେଇ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ଭରିଦେଇଛି। ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପୁରୁଣା ମିଥ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ମନରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଚାଲିଥିବା କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଛ ହେଲା ଆମେ ଭାବୁ ଆମ ଟୁ ଡୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ସବୁ କାମ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକଦମ ଭୁଲ। ସତକଥା ହେଉଛି 100ଟି କାମ ଭିତରୁ କେବଳ 2-4ଟି ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ମିଛ ହେଉଛି ୱାର୍କ ଲାଇଫ୍ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଳିତ ଜୀବନ। ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମାନ ସମୟ ଦେବା ତେବେ କେଉଁଥିରେ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ସଫଳତା ମିଳିବାନି। କିଛି ବଡ଼ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପ୍ରତି ଏତେ ଫୋକସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ଅନ୍ୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅସନ୍ତୁଳନ ଆସିବା ପୁରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏକ ମିଛ ହେଲା ଶୃଙ୍ଖଳା। ପ୍ରକୃତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା କେବଳ ସେତିକି ଦିନ ଦରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ତିଆରି ନ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥାଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବା ୱିଲ୍ ପାୱାରର ସ୍ତର। ଆମେ ଭାବୁ ଆମ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏନି ଟାଇମ୍ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆମ ଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଳି, ଯାହା ଦିନସାରା ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ସରିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାରାଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିସିଜନ୍ ନେଉ, ଆମକୁ ଡିସିଜନ୍ ଫଟିଗ୍ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତିଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଯାଏ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପୁରା ଜିରୋ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରଗ୍ ନିୟମ କଥା କହନ୍ତି। ମାନେ ଦିନର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଟି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାରିଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମ ୱିଲ୍ ପାୱାର ପୁରା ହାଇ ଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦୂର ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଣି ଆଜିର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ଛୋଟିଆ ଆକ୍ସନରେ କେମିତି ବଦଳାଇବେ ତାହା ଶିଖିବା ପୁରା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଅଟେ। ଏହି ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ ଦେଖିଲେ କଥାଟି ବୁଝିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷର ଏକ ବିରାଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା ଭାବୁ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ଚାପ ବଢ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଓଲଟା ଦିଗରୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଟାର୍ଗେଟ୍, ତାପରେ ଗୋଟେ ମାସର ଟାର୍ଗେଟ୍, ତାପରେ ଏକ ସପ୍ତାହର ପ୍ଲାନ୍, ଆଉ ଶେଷରେ ଆଜି ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସବୁ ଟେନସନ୍ ଗାୟବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଭୟର ମୁକ୍ତ କରେ ଏବଂ ଆଜି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ଏକ କ୍ଲିୟର ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ଥରେ ଆଜିର ସେହି ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ କାମଟି ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାକୁ ପୂରା କରିବାର ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ ହେଲା ଟାଇମ୍ ବ୍ଲକିଂ। ମାନେ ନିଜ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ସେହି କାମ ପାଇଁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂରା ରିଜର୍ଭ ବା ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବେ। ସେହି ସମୟରେ ବାହାରର କୌଣସି ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଲାଉଡ୍ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ବିମାନ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନ୍ କଲାବେଳେ ଡାକ୍ତର ବାହାର ଦୁନିଆର ପୂରା କଟିଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିଷ୍ଠା ଆଉ ସମ୍ମାନ ନିଜର ଏହି ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଥିବା ସମୟକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷଷ୍ଠ ତଥା ଶେଷ ବିଭାଗ,
ନିଜ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହ ଲଢ଼େଇ। ସମୟ ତ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କାମ କ'ଣ ସେତିକିରେ ସରିଗଲା? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏବେ ବାହାରର ଏବଂ ନିଜ ଭିତରର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଆମକୁ ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ ବା ଡିପ୍ ଫୋକସର କିଛି ଜାଣିବା ଶୁଣା ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଏକ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ପରିବେଶ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି, ତାହା ହେଲା ବିଫଳତାର ଭୟ। ଏହି ଭୟ ଏତେ ଖରାପ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ଆମକୁ ଆମର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହିଁ ଦିଏନି। ଆମର ଯେତେ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲେ ବି ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ତାକୁ ନିମିଷକେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ସାଂଘାତିକ କଥା ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସଂକୋଚରେ ହଁ କହିଦେଉ। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ଅଦରକାରୀ କାମକୁ ହଁ କହିବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଆମ ନିଜର ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷର ମୂଲ୍ୟବାନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନା କହୁଛୁ ଆଉ ତାଠାରୁ ସମୟ ଚୋରି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତଠାରୁ ଏହି ସମୟ ଚୋରି ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନମ୍ରତାର ସହ ନା କହିବା ଶିଖିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହଁ କହିବା ମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛିକୁ ନା କହିବା। ଏଠାରେ ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନର ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଆମ ମନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏଣେତେଣେ ଘୂରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମନ ଡାଇଭର୍ଟ ହୁଏ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣି ପୁଣି ଥରେ ସେହି ମେନ୍ କାମରେ ଲଗାଇବାଟା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଲଢ଼ାଇ ଅଟେ। ଏବେ ଏହି 365 ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏହାର ହିସାବ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ଆମର ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ଦେଉ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ତାହା 365 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଯିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା କେତେ? ଏହା ବିନା କୌଣସି ବ୍ରେକ୍ରେ ଦିନରାତି କ୍ରମାଗତ 15 ଦିନର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସମାନ। ଏହି ଛୋଟ ଦୈନିକ ବିନିଯୋଗର ଏମିତି ଏକ ବିଶାଳ ଯୌଗିକ ବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡିଂ ଏଫେକ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେବ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଦିନ ଶେଷରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କି ନା ମୋବାଇଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭ୍ରାଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଗଲେ? ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମେ ଖୋଜିପାରିବା, ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେହି ଗୋଟିଏ କାମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଆଉ ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା। ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଏକ୍ସପ୍ଲେନରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଆହୁରି ମଜାଦାର ଏବଂ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଆଲୋଚନା ସହିତ ପୁଣି ଭେଟ ହେବ।